ഇപ്പോൾ കാണുന്നില്ലേ? സ്ക്രീൻ കാണുന്നില്ലേടാ? ഹലോ ഹലോ, സ്ക്രീൻ കാണുന്നില്ലേടാ? ഹലോ. യെസ്, ഓക്കെ. അപ്പോൾ സെർവർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട്, ക്ലയൻറ്റ് സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട്. സെർവർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ സെർവർ റിസോഴ്സസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് if you are processing and we are processing inside the server itself and complete all processing in the server and send plain message to the client, these kind of scripting languages are known as server side scripting language, and it reduces the client side computation overhead. Server side scripting languages an example പറയാമോ നിങ്ങൾ? സെർവർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജസിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാമോ? ഹലോ, അറിയില്ല ആർക്കും? സെർവർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജസിന് പൈത്തൺ. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. പിന്നെ വേറൊരു ലാംഗ്വേജ്? വേറൊരു ലാംഗ്വേജ്? PHP, കറക്റ്റ്. PHP സെർവർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ആണ്. പൈത്തൺ, PHP, നമ്മുടെ ജാവ, ഇതൊക്കെ സെർവർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ജാവ ലാംഗ്വേജ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് അല്ല, എന്നാൽ പോലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, so these all languages are server side scripting languages. So in server side scripting languages, it reduces the client side computation overhead. So here all the processing application processing all the processing needs that we are doing inside the server, so that is known as server side scripting. And the next type is client side scripting. So client side scripting means does not involve server processing. Here client browser will execute locally. How it will execute? It will download all the complete applications downloaded to the client browser, and it is done locally, right? So that is the case of client side execution, normally used to add functionality to web pages, like different menu style, graphical display, dynamic advertisement. All these are some of the example for client side scripting languages. ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുവാണെങ്കിൽ, ഇഫ് യു ആർ ഡെവലപ്പിംഗ് എ server, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ KTUവിൻ്റെ ഒരു വെബ് പേജ് ആണെന്ന് വെച്ചോ, the student login will be there, right? So how the web page will look like, that is actually done by using the client side application. Client side scripting is done in that. And after that, after you are doing all the client side scripting, if you want to see the result, if you want to result in your if you want to see your S6 result, what you will do, you will go to the KT web page and you will check, you will log into your credentials, and you will see how the result, you will see the result. So in order to calculate the result, or in order to calculate the CGPA, if you are going into the KTU website, KTU server, and you are fetching the result, then comes the usage of this server side, right? This is how client side and server side scripting. So normally in client side application, it is like adding functionality to web pages, different menu style, graphic styles, dynamic advertisement. All these are like, all this application we were doing in the client side process. And while coming to the server side process, in the back end, so whatever you are doing with the whatever you are doing with the database and all those application, all those steps will comes under the server side. Okay, so these are the two types of scripting languages, and some of the different scripting languages like ASP, Perl, then PHP, JSP, CGI, ASP.NET. So these are the some of the common scripting languages. ഇതിൽ client side scripting languages ഏതൊക്കെയാണ്? സെർവർ സൈഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ക്ലയൻറ്റ് സൈഡ് ഏതൊക്കെയാണ്? ക്ലയൻറ്റ് സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജസിന് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞേ. എനിവൺ? നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലടാ. HTML, CSS, JavaScript. ഓക്കെ, കറക്റ്റ്. അജാക്സ്, JavaScript, അജാക്സ്, CSS, ഇതൊക്കെ ക്ലയൻറ്റ് സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജസിന് എക്സാമ്പിളാണ്. JavaScript, VB സ്ക്രിപ്റ്റ്, HTML, CSS, അജാക്സ്, ഇതൊക്കെ ക്ലയൻറ്റ് സൈഡ്
പ്രോഗ്രാമിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലയൻറ്റ് സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് എക്സാമ്പിളാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് പണ്ട് തൊട്ടേ യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു ഇതാണ് വി ബി സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ വരുന്നതാണ് ASP, Active Server Pages. Here server-side scripting languages. Here it is developed by Microsoft. Good at connecting Microsoft databases. Run only in the Microsoft servers in the case of ASP. And in the case of Perl is also a scripting languages which is used in older Unix languages, found on all Unix and Linux servers, and it can handle text manipulation tasks and excellent in web scripting languages. Right? So these are some of the specification of different scripting languages. And next is PHP. PHP in a full form array hypertext preprocessor, especially good at connecting to MySQL, and which is very popular nowadays and run on Unix and Windows. HTML embedded scripting language, looks like C or Java and Perl, and it generates dynamic content and it provides a good user interface, and it helps in server-side execution. And in the case of JSP, Java Server Page, which is developed by Sun Microsystem, which uses Java, it says a programming language, and provide server-specific framework for work like Microsoft ASP. Okay, some another is like Common Gateway Interface, CGI, ASP.NET. So CGI is server-side solution, and ASP.NET is also server-side technology to create faster and reliable dynamic web page, and allows direction interaction with the users, provide flexibility to designers, developers to work separately. And in the case of VB Script, this is a Microsoft scripting language which is used in client-side scripting, is very easy to learn and includes a functionality by using Visual Basic. And in JavaScript, nowadays in most of the applications it is using JavaScript. It's a client-side scripting language, easy to use programming language, enhanced dynamics and interactive features of a web page. So it allows to perform the calculation, write interactive games, add special effect, customize graphic selections, and for creating the security password. In all those aspects we can use this JavaScript. This is an example of client-side scripting language. Okay, so these are some of the example. You should be aware about which are the different scripting languages, and in that which one and all are client-side scripting and which one all are server-side scripting. Okay, you should have an idea about client-side scripting language and server-side scripting language. Okay, next is a glue language. നമ്മൾ already പറഞ്ഞു glue language എന്താണ്. So general purpose scripting languages like Perl and Python are sometimes called glue languages because they are originally designed to glue existing program together to build a large system. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തൊരു സാധനത്തിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഒരു കോഡും കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മൾ ഒരുമിച്ചൊരു സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെയുള്ള ടൈപ്പ് ലാംഗ്വേജസിനാണ് ഗ്ലൂ ലാംഗ്വേജസ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം, നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു വെബ് പേജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ PHP എഴുതുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ബാക്ക് ആൻഡ് കോഡ് സെർവർ കണക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ PHP എഴുതി HTML ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അത് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക. റൈറ്റ്? So general purpose scripting languages like Perl and Python are sometimes called glue languages. So here an interpreted scripting languages that is designed or suited for writing a glue code, that is code to connect the software component. Okay. So in order to build a larger system, we will use this kind of glue languages and we will integrate this together. Okay. ഇനി സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജസിൻ്റെ എവല്യൂഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ മോഡേൺ സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് ഹാവ് ടു പ്രിൻസിപ്പൽ സെറ്റ് ഓഫ് ആൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ലൈക്ക് വൺ ഈസ് എ ഷെൽ സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ. ഷെൽ സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ്, ഷെൽ ആൻഡ് ടെർമിനൽ, ആൻഡ് വേരിയസ് ടൂൾസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ പ്രോസസ്സിംഗ് ആൻഡ് റിപ്പോർട്ട് ജനറേഷൻസ് ലൈക്ക് IBM's RPG, Unix, SCD ആൻഡ് AWK. ഇതൊക്കെ സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജസിന് മുമ്പേ ഉണ്ടായത്, ഷെൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഒക്കെ. അതിനുശേഷമാണ് ഈ സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നത്. റൈറ്റ്? ആൻഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ഓൺ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോം. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആർ ബേസ്ഡ് ഓൺ VB script. And Microsoft also developed a very general scripting interface, the web server, Internet Explorer browser, and many other Microsoft applications uses VB script as an extension language. So VB script is one of the most widely used scripting languages in Windows platform. Okay. Now we will see what are the main characteristics. This is very important. Okay. So note down what are the main characteristics of
scripting languages. In that, mainly uh, seven, seven, alle, 3, 6, 7, okay. Seven characteristics are there. These 7 characteristics normally questions എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നത് explain the characteristics of scripting languages എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് essay portion ആയിട്ട്. അതിൽ both batch and interactive use, economy of expression, lack of declaration, simple scoping rule, flexible dynamic typing, easy access to other program, sophisticated pattern matching and string manipulation. ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നിലേക്കും പോകാം. എന്താണ് ബോത്ത് ബാച്ച് ആൻഡ് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്? അപ്പോൾ സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജസിൻ്റെ കേസിൽ ഒന്നുകിൽ അത് ബാച്ച് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. സോ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് ഇറ്റ് മേ ബി ഐദർ compiled or interpreted by line. But while a few languages like Perl have compiler that requires the entire source program. ഓക്കെ, അതായത് ഒന്നുകിൽ ബാച്ച് വൈസ് എൻറ്റയർ സിസ്റ്റത്തിനായിരിക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക, അല്ലെങ്കിൽ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുക ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ബാച്ച് ആൻഡ് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് യൂസ്. ഓക്കെ, പിന്നെ വരുന്നത് എന്താ? ഇക്കോണമി ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ. So here you can see two variants. Some make heavy use of punctuation and short identifiers like Perl, while others emphasize English-like functionality. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു വേ ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമിലർ ടു അവർ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ്, അല്ലെങ്കിൽ വി വിൽ യൂസ് എ ഹെവി യൂസ് ഓഫ് പങ്ക്ച്വേഷൻ ആൻഡ് ഷോർട്ട് ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യും. അതായത് ചില ലാംഗ്വേജസിൽ കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് തന്നെ ആണെങ്കിലും സിമിലർ ടു അവർ ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരിക്കും. ചിലതിന് കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ സിൻടാക്സ് ഉണ്ടാവും, അതായത് കുറച്ചും കൂടെ പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്ക്, ഷോർട്ട് ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ്, പിന്നെ കോമ അല്ലെങ്കിൽ കോളൻ, അങ്ങനെയുള്ള പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്സ് കൂടുതലായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ കേസ് ഫോർ ദിസ് ഇക്കോണമി ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ. ഐദർ വേ തിങ്സ് ഗെറ്റ് ഷോർട്ടർ. നമുക്ക് രണ്ടിലായി കഴിഞ്ഞാൽ സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, അതിൻ്റെ ചെറിയ രീതിയിൽ എഴുതാന്നുള്ളത് അല്ലേ. വി ഹാവ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ഷോർട്ടർ, റൈറ്റ്? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്ന പിള്ളേരെ? ഹലോ, ഞാൻ പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? സഹല, വൈഷ്ണവി, അഖിൽ, ജസ്ന. എന്താ ആരുടെ റിപ്ലൈ ഒന്നും വരാതെടാ? ഓക്കെ, അടുത്തത്. അപ്പോൾ എന്താണ് ബാച്ച് ആൻഡ് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് യൂസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് ഐദർ കമ്പൈൽ ഓർ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ലൈൻ ബൈ ലൈൻ. ദറ്റ് മീൻസ് ഐദർ ഇറ്റ് മേ ബി compiled as a whole or interpreted line by line. And economy of expression means there are two variants. Either it may be like an English-like language, or it may be using a heavy punctuation and short identifiers like Perl. Either way, in both the way, what you want is like you have to make it things shorter, right? അതാണ് ആദ്യത്തെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് lack of declaration and simple scoping rules. Compared to other programming languages, in the case of scripting languages, it is having simple scoping rules. So while the rules vary, they are generally fairly simple and additional syntax is necessary to alter them. So in the case of Perl, നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് സിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ലോക്കൽ വേരിയബിളും ഗ്ലോബൽ വേരിയബിളും നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുക? ലോക്കൽ വേരിയബിൾ ആണെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ്റെ അകത്ത് മാത്രം വരുവാണെങ്കിൽ അത് ലോക്കലാണ്. നമ്മൾ ഗ്ലോബലി മെയിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ഗ്ലോബലി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ഗ്ലോബൽ സ്കോപ്പാണ് വരാമെന്നാണ്. പക്ഷേ ചില ലാംഗ്വേജസിൻ്റെ കേസിൽ ഡിസൈൻ ടൈമിൽ തന്നെ നമ്മൾ പറയും എല്ലാ വേരിയബിളും ലോക്കലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ വേരിയബിളും ഗ്ലോബലാണ്. അതൊരു ഡിസൈൻ കൺസിഡറേഷൻ ആണ്. സോ സിമിലർലി ഇൻ പേർൾ ഓൾസോ എവറിത്തിങ് ഈസ് ഗ്ലോബൽ സ്കോപ്പ് ബൈ ഡിഫോൾട്ട്, ബട്ട് ഓപ്ഷണൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ക്യാൻ ലിമിറ്റ് ദ സ്കോപ്പ് ടു ലോക്കൽ. പേളിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വേരിയബിൾസും ഗ്ലോബൽ സ്കോപ്പിലാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ലോക്കൽ സ്കോപ്പ് വേണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു യൂസ് അഡീഷണൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ലോക്കൽ. അതുപോലെ PHP യിലാണെങ്കിൽ ഇൻ PHP എവറിത്തിങ് ഈസ് ലോക്കൽ ബൈ ഡിഫോൾട്ട്,
but any global variable must be explicitly imported. നോർമലി അതിലുള്ള എല്ലാ വേരിയബിൾസും ലോക്കലാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും വേരിയബിളിനെ ഗ്ലോബൽ ആക്കണമെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു explicitly do that. And in the case of Python, everything is local to the block in which the assignment appears, and special syntax is required to assign a variable in the surrounding scope. അത് പൈത്തൻ്റെ കേസിൽ. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ 3 ലാംഗ്വേജസ് കൺസിഡർ ചെയ്തു, പേൾ, PHP ആൻഡ് പൈത്തൺ. In the case of Perl, everything is of global scope, and in the case of PHP, everything is of local scope. And in the case of Python, everything is local to the block. ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബ്ലോക്ക് സ്ട്രക്ചർ ലാംഗ്വേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രേസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും ലോക്കൽ സ്കോപ്പിലാണ് വരിക. ക്ലിയർ? That is why we are telling each language, normally scripting languages having simple scoping rules. Okay. ഇനി ഇവിടെ നോക്കി നിങ്ങൾ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആൻഡ് ഡൈനാമിക് ടൈപ്പിംഗ് ആണ് അടുത്തൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇൻ PHP, Python and Ruby, the type of variable is only checked right before the use. And in case of Perl, Rex or TCL things are even more dynamic. അത് ഇത് ബാക്കിയുള്ള ആദ്യം പറഞ്ഞ PHP, Python, Ruby എന്ന കേസിലൊക്കെ we will check the variable only whenever we are going to use that variable, then only we will check. But in other cases, Perl, Rex, TCL and all, it is dynamic checking. ഇപ്പോൾ നോക്കി നിങ്ങൾ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് $A is equal to 4, പ്രിൻ്റ് A.3 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുക. സാധാരണയായിട്ട് ഇതെന്താ എടുക്കുക, 4.3, അതായത് പേളിൽ വരുന്ന ഒരു ലൈൻ ഓഫ് കോഡായത് പ്രിൻ്റ് $A.3. ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എന്താ കാണിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ആസ് 43. ഇനി $A+3 എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ 4+3, 7 you will get. Right? So this kind of simpler are the normal representation of scripting languages. നമുക്കൊരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസിൻ്റെ കേസിൽ ഇപ്പം ഒരു വേരിയബിളിന് കൂടെ മറ്റൊരു വേരിയബിൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് 4+3 7 എന്ന് കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എത്ര ലൈൻ ഓഫ് കോഡ് ആഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ? പക്ഷേ ഇവിടെ നോക്കിയേ പ്രിൻ്റ് $A+3 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വാല്യൂവിൻ്റെ കൂടെ 3 ആഡ് ചെയ്ത് റിസൾട്ട് കിട്ടി. റൈറ്റ്? So that is why we are telling it is having flexible simple scoping rules and flexible dynamic typing. അടുത്ത കേസിൽ easy access to other program. Scripting languages generally provide more fundamental built-in support for OS functionality and directory, file manipulation, input-output modules, socket, database access, password and authentication support, network communication. So all these are simpler while comparing to other programming language. That is why we are telling here in the case of scripting languages, easy access to other program. Okay, scripting languages generally provide more fundamental built-in support for OS functionality. Okay, sixth one എന്ന് പറയുന്നത് sophisticated pattern matching and string manipulation. അപ്പോൾ പാറ്റേൺ മാച്ചിങ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ നമ്മൾ സാധാരണ സബ്സ്ട്രിങ് സെർച്ചിങ് ചെയ്യാറില്ലേ? സബ്സ്ട്രിങ് സെർച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു സ്ട്രിങ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പാസ്വേഡിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സബ്സ്ട്രിങ് ആണ്. അതുപോലെ നമുക്ക് പാറ്റേൺ മാച്ച് ചെയ്യാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാറ്റേൺ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പെർട്ടിക്കുലർ മാച്ച് ചെയ്യുന്ന പാറ്റേൺ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. റൈറ്റ്? സോ sophisticated pattern matching and string manipulation is simpler while comparing to other programming languages. Right? So Perl is master of all this. So here it traces back to the text processing AWK ancestry. There are generally based extended നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഈ പാറ്റേൺ മാച്ചിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടും സ്ട്രിങ് മാനിപ്പുലേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതില്ല. ഇപ്പം AB എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രിങ് സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് AB എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രിങ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ നിങ്ങൾ എഴുതാറില്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ എൻഡിങ് വിത്ത് AB, അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രിങ് വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻസ് AB പാറ്റേൺ ഉണ്ടോ? So these all are like pattern matching application. Generally we will use regular expression so for using sophisticated pattern matching and string manipulation. Okay. അടുത്തത് high level data types. Scripting languages provide support for sets, dictionaries, lists and tuples, and while languages like C++, Java, all these usually need to be imported separately.
And the optimization like arrays indexed using hash table are quite common in the case of high level scripting languages. Garbage collection is always automatic. അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജസിൻ്റെ കേസിൽ മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡി അലോക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അൺയൂസ്ഡ് മെമ്മറി സ്പേസ് വിൽ ബി calculated and freed by automatic garbage collector. Okay, and scripting languages provide set dictionaries, lists, and tuples at the minimum level. Okay, and optimization like array indexed hash table, all these are very much common in the case of high level data types. Clear? Okay അല്ലേ? ഇത്രയാണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത്? ബോത്ത് ബാച്ച് ആൻഡ് ഇൻട്രാക്റ്റീവ്, അതായത് ഒന്നുകിൽ ബാച്ച് വൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റർപ്രറ്റഡ് ആസ് ലൈൻ ബൈ ലൈൻ. ഇക്കോണമി ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടു വേരിയൻസ് ഉണ്ട്, ഐദർ ഇംഗ്ലീഷ് ലൈക്ക് ലാംഗ്വേജ് ഓർ ലൈക്ക് എ ഹെവി സെമാറ്റിക് റൂൾസ്. Lack of declaration is a simple scoping rule, flexible dynamic typing, easy access to other program, sophisticated pattern matching, string manipulation, high level data types. So these are the some of the characteristics of or important characteristics of scripting languages. Clear alle? Clear alle? Okay leda? Sahala, Vaishnavi, Akhil, Anika, Anjali, Kirtana. Hello? ആരും മിണ്ടാത്തെ? സഹല, റൈസ, വിഷ്ണു, അജ്മൽ, അഭിനവ്. അടുത്ത് വരുന്നതാണ് ഇന്നോവേറ്റീവ് ഫീച്ചേഴ്സ്, അതിൽ സ്കോപ്പ് ഓഫ് എ സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജസ്. അപ്പോൾ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് ഡു നോട്ട് റിക്വയർ വേരിയബിൾസ് ടു ബി ഡിക്ലെയർഡ്. സ്ക്രിപ്റ്റ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഒരു വേരിയബിൾ സിയിലൊക്കെയാണ് നമ്മളൊരു വേരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബിഫോർ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ഡിക്ലെയർ ദാറ്റ്. But in the case of scripting, most of the scripting languages that do not require variables to be declared. Perl, JavaScript permit optional declaration, and Perl can run in a mode that is requires declaration. Perlindium JavaScript in case optional declaration is in most of the other programming languages there is no need of declaring it separately. And most of the scripting languages uses dynamic typing. Dynamic typing എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും? The interpreter can perform type checking at runtime, and the language like TCL, in that all variables are represented internally as string. Okay. പിന്നെ വരുന്നതാണ് സ്കോപ്പ്, നെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് സ്കോപ്പിംഗിൽ വരുന്നത്. Scheme, Python, JavaScript provide classical combination of nested subroutine and statistical lexical scope. But in the case of TCL, there is a chance of nesting. Nesting of subroutine is present in the case of TCL, but it uses dynamic scoping. Named subroutine do not nest in PHP or Ruby. Nested blocks are statically scoped in Perl, and in the case of Ruby, named scope, they are a part, this declaration will be part of the named scope. Scheme, Perl, Python provide variables which is captured in closure. PHP and the major glue languages like TCL, Perl, Python, Ruby all have sophisticated namespace rules. അതായത് നമുക്ക് ഇതിനൊക്കെ നെയിമിംഗ് കൺവെൻഷൻസ് കുറേ ഉണ്ടാവും, പക്ഷേ ഡിക്ലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ എങ്ങനെ നെയിം ചെയ്യണം, ഇപ്പോൾ ഒരു വേരിയബിൾ എങ്ങനെ നെയിം ചെയ്യണം എന്നുള്ള നെയിമിംഗ് കൺവെൻഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നെയിംഡ് സ്പേസ് റൂൾസ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ദേ ആർ ഹാവിങ് ലെസ് ഡിക്ലറേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ദർ ഈസ് നോ നീഡ് ഓഫ് നോ നീഡ് ടു റിക്വയർ ദ വേരിയബിൾസ് ടു ബി ഡിക്ലെയർഡ് എന്നാണ് പറയാം. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് അൺഡിക്ലെയർഡ് വേരിയബിൾ വിത്ത്
Undeclared variable with static scope represent an interesting issue. How do we know X is local, global? അതിൽ പേളിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, പേളിൻ്റെ കേസിൽ എല്ലാ വേരിയബിൾസും ഓൾ വേരിയബിൾസ് ആർ ഗ്ലോബൽ. നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയാണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഗ്ലോബലായിട്ടാണ് വരിക. റൈറ്റ്? ഇനി PHPൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ലോക്കലാണ് വരിക. റൈറ്റ്? റൂബി ഹാസ് ഓൺലി 2 ലെവൽസ്. നമ്മളിപ്പം ഇവിടെ റൂബീൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ $ഫൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലോബലാണ്. വെറുതെ സിംപ്ലി നമ്മൾ ഫൂ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വേരിയബിൾ ലോക്കലായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്? അതായത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ നെയിമിംഗ് കൺവെൻഷൻസ് പ്രകാരം നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേളിൻ്റെ കേസിലെല്ലാം ഗ്ലോബലാണ് വരിക. പിന്നെ റൂബീൻ്റെ കേസിൽ $ഫൂ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്യണം, $ഫൂ അങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ, അത് ഗ്ലോബലായിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക. ഇനി സിംപ്ലി ഫൂ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലോക്കലായിരിക്കും. ഇനി @ സിമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫൂ എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓഫ് കറണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റ്. ഇനി അതിന് പകരം രണ്ട് സിമ്പിൾ ഫൂ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വേരിയബിൾ ഓഫ് ദ കറണ്ട് ഒബ്ജക്ട്സ് ക്ലാസ്. അപ്പോൾ ഏത് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത്, അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിരിക്കും അതിൻ്റെ സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ലോക്കലാണോ, ഗ്ലോബലാണോ, കറണ്ട് ഇൻസ്റ്റൻസിനാണോ, ഏതാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയോ പറഞ്ഞത്? റൂബീൻ്റെ കേസിൽ ഗ്ലോബൽ സ്കോപ്പ്, ലോക്കൽ സ്കോപ്പ്, കറണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻസ്റ്റൻസ് വേരിയബിൾ ഓഫ് എ കറണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് ക്ലാസ്, അതിനൊക്കെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് രീതിയിലാണോ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിരിക്കും. ഏത് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ആ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്നനുസരിച്ചിരിക്കും. ആൻഡ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പൈത്തൺ, all variables are local by default. So I is equal to 3, j is equal to I is equal to 1, j is equal to 3. Defined outer. അപ്പോൾ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം അത് ലോക്കലാണോ ഗ്ലോബലാണോ എന്നുള്ളത്. റൈറ്റ്? ആൻഡ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പൈത്തൺ, ബൈ ഡീഫോൾട്ട് ദർ ഇസ് നോ വേ ഫോർ എ നെസ്റ്റഡ് സ്കോപ്പ്. ഡീഫോൾട്ട്ലി, അതായത് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നെസ്റ്റഡ് സ്കോപ്പിംഗ് ഇല്ല പൈത്തൻ്റെ കേസിൽ. ഇനി ആണെങ്കിലോ, എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ നോർമൽ അസൈൻമെൻറ്റ്സ് പുട്സ് വാല്യൂ ഇൻ ടു ദ ലോക്കൽ വേരിയബിൾ. ഓക്കെ, സൂപ്പർ അസൈൻമെൻറ്റ്സ് പുട്ട് വാല്യൂ ഇൻ ടു വാട്ട് എവർ വേരിയബിൾ വുഡ് ബി ഫൗണ്ട് അണ്ടർ സ്റ്റാറ്റിക് സ്കോപ്പിംഗ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഓരോ ലാംഗ്വേജസിൽ വരുന്ന നെയിമിംഗ് കൺവെൻഷൻസ് ആണ്. അതായത് ഓരോ ലാംഗ്വേജസിലും ഏത് രീതിയിലാണ് നമ്മളതിനെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരിക എന്നുള്ളത്. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ലോക്കൽ സ്കോപ്പ്, ഗ്ലോബൽ സ്കോപ്പ്, കറണ്ട് ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ്, അതൊക്കെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ രീതിയിൽ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റിനും ഓരോ കൺവെൻഷൻസ് വരും. ഓക്കെ, അത്രയാണ് ഇന്നോവേറ്റീവ് ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഇതിൽ വരുന്നൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് സ്ട്രിങ് ആൻഡ് പാറ്റേൺ മാച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ഓൾറെഡി നിങ്ങളടുത്ത് പറഞ്ഞു, പാറ്റേൺ മാച്ചിങ്ങിൻ്റെ കേസ്, പാറ്റേൺ മാച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. പാറ്റേൺ മാച്ചിങ്ങിന് നമ്മൾ എന്താ യൂസ് ചെയ്യുക? റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, ഇപ്പം ജനറേറ്റ് DFA, ചെക്ക് വെദർ ദി സ്ട്രിങ് ഈസ് ദി സ്ട്രിങ് കണ്ടെയ്ൻ AB സ്ട്രിങ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ എഴുതുക? അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ എന്താ എഴുതുക? A സ്റ്റാർ AB B സ്റ്റാറിന് എഴുതും. എന്ന് വെച്ചാൽ ആ റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും AB എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രിങ്, AB എന്ന് പറയുന്ന സബ് സ്ട്രിങ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഏതിൻ്റെങ്കിലും പാർട്ടാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. റൈറ്റ്? So normally you will write a regular expressions are used in many scripting languages and related tools to employ extended version of the notation. So here extended regular expression in AWK, Perl, TCL and Python and Ruby and in grep the standalone Unix is a pattern matching tool. Okay, എങ്ങനെയാണ് pattern matching വരാൻ നോക്കാം. ഇത് കണ്ട, ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കണം നന്നായിട്ട്.
ഇത് എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന വേറൊരു ഏരിയയാണ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജസിൻ്റെ കേസിൽ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ പാറ്റേൺ കാണുന്നില്ലേ? നിങ്ങളിവിടെ ഒരു റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ്റെ പാറ്റേൺ കാണുന്നില്ലേ? കാണുന്നുണ്ടോ? എന്താ അവിടെ ആ പാറ്റേണിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് നോക്കി നിങ്ങൾ. എ ബി ബ്രാക്കറ്റിൽ സി ഡി ബാർ ഇ എഫ് ജി സ്റ്റാർ. ഇവിടെ നമുക്ക് മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇതിൽ മാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഈ റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ മാച്ച് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രിങ്സ് ഏതൊക്കെയായിരിക്കും? എ ബി സി ഡി മാച്ച് ചെയ്യൂലേ? എ ബി ദെൻ സി ഡി ഓർ ഇ എഫ് ജി സ്റ്റാർ എന്നാണ് സ്ട്രിങ്. അപ്പോൾ ഈ റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷന് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രിങ്സ് ഏതൊക്കെയായിരിക്കും? എ ബി സി ഡി വരും, എ ബി ഇ എഫ് വരും, റൈറ്റ്? പിന്നെയോ എ ബി സി ഡി ജി വരും, എ ബി ഇ എഫ് ജി വരും, എ ബി ഇ എഫ് ജി ജി വരാം, അല്ലെങ്കിൽ എ ബി സി ഡി ജി ജി വരാം, റൈറ്റ്? എങ്ങനെയാണ് വരിക? ഇവിടെ എ ബി കമ്പൽസറിയാണ്, അതുപോലെ സി ഡി ഓർ ഇ എഫ് ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന്. ജീൻ്റെ ഒക്കറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 0 ഓർ മോർ ഒക്കറൻസ് എന്ന് വരിക, അല്ലേ? ആ റൂള് പ്രകാരം അങ്ങനെയല്ലേ വരിക? ഓക്കെ, ആ റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ്റെ റൂൾ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? എ ബി ദെൻ ഫോളോഡ് ബൈ സി ഡി ഓർ ഇ എഫ് ആൻഡ് ജി സ്റ്റാർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ മാച്ചിങ് സ്ട്രിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ബി സി ഡി മാച്ച് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ എ ബി ഇ എഫ് മാച്ച് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ എ ബി സി ഡി ജി മാച്ച് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ എ ബി ഇ എഫ് ജി മാച്ച് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ എ ബി ഇ എഫ് ജി ജി, അങ്ങനെ കുറേ അധികം സ്ട്രിങ്സ് വരും, റൈറ്റ്? സോ ദിസ് ഈസ് ദ വേ ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് POSIX regular expression. This regular expression that we are used for pattern matching process. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതിലെ പാറ്റേൺ മാച്ചിങ് പ്രോസസ്സിൽ നമുക്ക് ഒന്നിലധികം സിമ്പിൾസ് യൂസ് ചെയ്യാം. അതായത് ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് 0 ഓർ 1 റെപ്പിറ്റേഷൻ. പ്ലസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ 1 ഓർ മോർ റെപ്പിറ്റേഷൻസിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാണ് 1 യൂസ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ n എന്ന് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ it should contain exactly n repetition. n comma എന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് n repetition should be there. n comma m എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ between n and m repetitions. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് റേസ് ടു സിമ്പിൾ, ക്യാരറ്റ് സിമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡോളർ സിമ്പിൾ. ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷനെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിച്ച് ഇസ് ഫോഴ്സിങ് ദ മാച്ച് ടു ബി അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓർ എൻഡ് ഓഫ് ദ ലൈൻ. ക്യാരറ്റ് സിമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ വേണം, ഡോളർ ആണെങ്കിൽ to be at the beginning or end, right? And bracket can indicate the character class. ഇപ്പോൾ A E I O U ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ it should be a vowel ആയിരിക്കണം. Ranges you can give inside 0 to 9. A dot matches only single character. So these are the quantifiers help us to understand how to give separate regular expression instances. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കി, നിങ്ങൾ പേളിൻ്റെ കേസിൽ വരുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ മാച്ചിങ് എക്സ്പ്രഷനാണ് ഞാനിവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക, നിങ്ങൾ പേൾ ആഡ്സ് ഓൺ ടു ദിസ് എക്സ്റ്റെൻസീവ്ലി. ഇപ്പോൾ ഡോളർ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൽബട്രോസ്. ഓക്കെ, ഞാൻ എന്നിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇഫ് ബി എ ഈസ് എ സബ്സ്ട്രിങ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദിസ് ഓർ നോട്ട്. ആൽബട്രോസിൻ്റെ അകത്ത് ബി എ എന്ന് പറയുന്ന സബ്സ്ട്രിങ് പ്രസൻ്റ് ആണോ? തന്നിരിക്കുന്ന സ്ട്രിങ് ആണ് ഡോളറിനകത്ത് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ആൽബട്രോസ്. ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് വെദർ ബി എ ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് എനി നമ്പർ. അത് ബി എ സ്റ്റാർ എന്ന് എവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്? ബി എ സ്റ്റാർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബി എ 0 ഓർ മോർ ടൈംസ് ഒക്കർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സ്ട്രിങ്ങിൽ നിന്ന്? എസ് ഓർ നോ? എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ബി എ ദെൻ ഡോട്ട് സ്റ്റാർ എസ് പ്ലസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബി എ എന്ന് പറയുന്ന സബ്സ്ട്രിങ് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രിങ്ങിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആഫ്റ്റർ സം ലെറ്റേഴ്സ് ദർ ഷുഡ് ബി എൻ ഒക്കറൻസ് ഓഫ് എസ്, 1 ഓർ മോർ ഒക്കറൻസ് ഓഫ് എസ് പ്രസൻ്റ് ആണോ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സ്ട്രിങ്ങിൽ നിന്ന്? തന്നിരിക്കുന്ന റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ നോക്കുക നിങ്ങൾ, ബി എ ഡോട്ട് സ്റ്റാർ എസ് പ്ലസ് എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ? വെദർ ദ ഗിവൺ സ്ട്രിങ് ഷുഡ് കണ്ടെയ്ൻ ബി എ ദെൻ സം ക്യാരക്ടേഴ്സ് ദെൻ ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻ at the end it contain 1 or more occurrence of s.
ഇത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ആൽബട്രോസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രിങ് ഈ റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ട്രൂ ആണോ ഫോൾസ് ആണോ വരിക? പ്ലീസ് ആൻസർ മീ ഹിയർ ഫാസ്റ്റ്. ഫാസ്റ്റ് പറയൂ. ആൽബട്രോസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രിങ്ങിൽ ബി എ ഫോളോഡ് ബൈ സം ലെറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ദാറ്റ് സ്ട്രിങ് ഷുഡ് എൻഡ് വിത്ത് എസ്. വൺ ഓർ മോർ ഒക്കറൻസ് ഓഫ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റൻസ് ആൽബട്രോസ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിലുണ്ടോ? ഉണ്ടോ അഖിൽ, വൈഷ്ണവി, ശ്രീഷ്മ, അനഘ, സഹല, ജസ്ന, സാരംഗ്, സംഗീത് പറയൂ. ഇല്ലേ? ബി എ ഉണ്ട്. ഇല്ല. നമുക്ക് നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ബി എ ഫോളോഡ് ബൈ സം ലെറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് കണ്ടെയ്ൻ വൺ ഓർ മോർ ഒക്കറൻസ് ഓഫ് എസ്. ഇത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സ്ട്രിങ്ങിൽ പ്രസന്റ് അല്ലേ? ആൽബട്രോസിൽ പ്രസന്റ് അല്ലേ? സോ ഇറ്റ് വിൽ റിട്ടേൺ ട്രൂ. ക്ലിയർ ആയോ പറഞ്ഞത്? ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എസ് അടിച്ചേ. അഖിൽ, വൈഷ്ണവി, റൈസ, ശ്രീഷ്മ, ഷിറോണ, അഞ്ജിത, അഭിനവ്, അജ്മൽ, വേഗം പറ പിള്ളേരെ. ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായി. തന്നിരിക്കുന്നതിൽ നമ്മളൊരു റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതുക. എന്തിനാണ് റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ ചെയ്യുന്നത്? പാറ്റേൺ മാച്ചിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതിൽ ബി എ ഫോളോഡ് ബൈ സം ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് എൻഡിങ് വിത്ത് എസ്. ഇത് പ്രസൻ്റ് ആണോ തന്നിരിക്കുന്ന സ്ട്രിങ്ങിൽ? പ്രസൻ്റ് അല്ലേ? ആൽബട്രോസ്. ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡോളർ ക്യാരറ്റ് സിമ്പിൾ ബി എ ഡോട്ട് സ്റ്റാർ എസ് പ്ലസ് എന്ന് തന്നിട്ടുള്ളത്. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ബി എ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ട്രിങ് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? നമ്മൾ സ്ട്രിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താ? എ എൽ ബി എ എൽ വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. എ വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇറ്റ് വിൽ റിട്ടേൺ? It will return false. Why? Because this given string is not starting with BA. Okay? So it will return false. ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന സ്ട്രിങ്ങിനെ വേറെ ഒരു സ്ട്രിങ് വെച്ചിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈസ് ഡൺ ബൈ യൂസിങ് തന്നിരിക്കുന്ന സ്ട്രിങ് ഡോളർ ഫൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആൽബട്രോസ്. ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡോളർ ഫൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡോളർ സ്ട്രിങ് എൽ ബി എ ടി, അതായത് ഇവിടെ വരുന്ന എൽ ബി എ ടി എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രിങ്ങിന് പകരം യു ഹാവ് ടു റീപ്ലേസ് ഇറ്റ്സ് വിത്ത് സി. ഇത് ഈ മുഴുവൻ സ്ട്രിങ് സി വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കിട്ടുക? റിസൾട്ടിങ് സ്ട്രിങ് എന്തായിരിക്കും? എ സി ആർ ഒ എസ് എസ് എന്ന് കിട്ടും. എക്രോസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രിങ് കിട്ടും. റൈറ്റ്? അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ? ഈ ടിൽഡ് സിമ്പൽ. ദിസ് ടെസ്റ്റ് ഇഫ് ഇറ്റ് മാച്ചസ്, എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക് if it does not match. Right? Substitution is done by S. ഈ 3 കോളം കാണുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ? So here ഫൂ ആൽബട്രോസിൻ്റെ എൽ ബി എയ്റ്റിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് ഞാൻ സി വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു. Right? So this is how we are doing pattern matching over here. ഓക്കെ ആണോ ഈ പറഞ്ഞത്? പറഞ്ഞത് വരെ ഓക്കെ ആണോ? ഈ പറഞ്ഞത് വരെ ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ. So for the time being I'll stop here. ഇത്